वंदन अनेक बार सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हाथ। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया पयान। तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हुआन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक। है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। है सब जग पयो जय 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 सुरलोक। धन गुर तेग बहादुर साहिब, धन गुर तेग बहादुर साहिब। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे शहीदी पुरब। होर प्यारे गुरसिखां धन भाई मती दास जी, धन भाई सती दास जी, धन भाई दयाला जी, तिन्हां दे शहीदी दिनां नूं समर्पित जो है लड़ी दा आरंभ होया है। इस विच पहला असी भैणां ने मिल के ये विचार करनी है, मन विच कुछ दृढ़ निश्चय करने ने कि इन्हां दिनां विच असी रहना किस तरह। फिर असी महाराज दे शहीदी साके दे भी दर्शन करांगे। महाराज कृपा करन। पहले महाराज दी कृपा नाल सदका असी इस विचार अपने मन विच बैठाणी है कि जो शहीदी दिन ने ये साडे लई तप किवें बन जाण। जे गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब असी पूरे जोर शोर नाल मनाए ने, सोहणे तैयार होके सोहणे कपड़े पा के पूरे दिल्ली शहर विच स्टॉल लगाते, ते शहीदियां नूं भी किवें समर्पित होईदा है ये सानू आप नूं भी सीखना है ते अपने बच्चियां नूं भी दसना है। कई वारी कुछ जी है कहते ने कि इहदे विच सानू टहदी कला च नहीं आना, असी सदा चढ़दी कला च रहना है। भी शौक नहीं है इस गल दा, इस करके असी बाकी सारे खुशी दे कारज भी कर सकते हैं। कोई बहुत ही जरूरी कोई कारज तुहाडा होए जिहड़ा अगे पिछे नहीं टालिया जा सकदा ते जी सदके कर सकते हैं। और कोई महाराज वालों ते मनाही नहीं है, पर साडी अपनी अंतर आत्मा की कहती है कि सानू किवें दे काम करने चाहिए ने ते किवें दे नहीं करने चाहिए। जो शौक नहीं है इस गल दा कि बई सानू दुख है कि बई शहीदी क्यों हो गई, इहदा मतलब सानू वैराग तां है ना कि साडे कोलों साडे जिहड़े प्यारे ने गुरु तेग बहादुर साहब महाराज वो वैराग तां है ना, वो किवें विछड़े, वो प्यारे सिंघां ने किवें शहीदियां दित्तियां, उस गल दा वैराग ते है, रोष ते है। गुरु गोबिंद पातशाह महाराज नूं रोष ते होया सी ना चढ़दी कला वाला वीर। इहनूं कहंदे आ कि बई वीरां वाला जिहड़ा रोस हुंदा है, वो कि एक रोस ते आया सी मन विच, ताई करके महाराज ने पंथ साजिया, ताई करके महाराज ने इन्ने जंग युद्ध कीते जुल्म दे खिलाफ। ते असी इन्हां दिनां विच रहना किवें। चढ़दी कला का मतलब है कि महाराज ने जिस चीज़ लई साडी आज़ादी लई कि असी अपने धर्म की पालना करने लई स्वतंत्र रहीए, वो स्वतंत्रता असी माननी है। असी सिक्खी दे जिहड़ा विलखणपन है, न्यारापन है, उहदे विच ही रहना है। उहदे तो डगमगाना नहीं, डोलना नहीं, किसी दा भै नहीं बनना। इहनूं कहंदे आ भी चढ़दी कला है साडे विच। शहीदियां तो बाद भी चढ़दी कला है। असी तां भी दूरियां दस्तारां सजाणियां ने, असी तां भी शस्त्रधारी हो के बाहरों दी शस्त्र पाने ने। साडे जिहड़े निशान साहब ने उच्चे उच्चे हर जगह झूलते रहणगे। गुरु महाराज दे दीवान सदा ही सजदे रहणगे। असी बाणी ते बाणे दे धारनी होवांगे। इहनूं कहंदे आ चढ़दी कला। महाराज ने एक सीस दिता ते सीस गंज बना दिता, सीस दा खजाना बना दिता। चढ़दी कला इहनूं कहंदे आ कि सीस देण तो हले भी डरदे नहीं। जे सिੱਖੀ विच सीस ते शहीदियां देणियां पैंदियां ने ते सिੱਖੀ दी पालना करन तो डरदे नहीं। जे दोबारा भी सीस देना पिया ते दोबारा भी सीस देंगे। इहनूं कहंदे आ चढ़दी कला। ਇਹਨੂੰ नहीं कहते चढ़दी कला कि सानू कोई शौक नहीं है ते असी पार्टी कर सकते हैं, असी घूमण जा सकते हैं। ਇਹਨੂੰ नहीं कहते। दोनों गल्लां विच फर्क है।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਿਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਡੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਡੋਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਨਾਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ, ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਹਿਮ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਮ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਣ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਈਏ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਬੈਣ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੰਠ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲਾ ਹੈ। 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕਵੋ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੇ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ। ਅੜਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ 27 ਚੌਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੌਪਈ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, 27 ਚੌਕੇ 108। ਇਹ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਕਤ ਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੀ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸੋਈ, ਦੁੱਖ ਨਾ ਤਿਸੇ। ਉਹ ਮਨ ਵਾਂਛਤ ਅਗਰ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 11 ਮਾਲਾ 21 ਮਾਲਾ 22 ਮਾਲਾ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੜਿਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੇ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੀ ਸੁਰਸ ਨਾ ਪਾਵਈ, ਸੁਨੇ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਉ ਨਿਕਟ ਨ ਤਿਨ ਨਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੋ ਜੋ ਯਾਕੀ ਏਕ ਬਾਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਲਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾਣਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਵੱਲ
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾ ਸਕੋ ਰੋ, ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਡੈਡਾ ਵਿਰਾਗ ਹੋਏ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਨਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਫਰੀਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਜਿਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾਖਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਉਹ ਝੁਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਯਾਦ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਆਤਮ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਰਸੋਈ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਤੇ ਰਸੋਈ ਕਰਕੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੇਸ ਹੀ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਦੇ ਭਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਚਿੰਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਅਭਿਆਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ ਜਿਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿਤ ਮੈਂ। ਤੋ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਣਗੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੇਖੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਿਆਗੈ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ
ਭਾਓ ਜੀਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਭਲਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਲੜਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ ਭਾਓ ਜੀਓ, ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸਾਰਨਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣੇ, ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਠਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਮਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਆਪੇ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਫਲੀ ਹੋਏ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋਗੇ, ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋਗੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਡ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹੋ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਬਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚਿਤਵਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਾਰੈ ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹਾਣ ਧੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਨ ਜੋਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾਪਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ, दारू भी इस माहे, दवाई भी इससे ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ,
ਉਹ ਮੈਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੱਚੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੀ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈਏ ਉਹ ਇੰਜ ਕਮਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਜ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपत है। ਇਹ 5 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ 6 ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸ ਲੈ ਲਿੱਤੇ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੈਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਮੁਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਵ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਵ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਟੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਤਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਚਿਤਵਨ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੁਪ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਣ ਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਗਲ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵੈਰਾਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਖਿਆਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਣੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨੋ ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਕਮਾਈਏ ਵੀ
ते संगत दा लाहा भी लईए, संगत विच भी रोज़ जाइए। आप जी दी शहीदियां नूं सच्चे अर्थां विच जिवें गुरु साहब आप नूं चंगा लगदा है उवें समर्पित होइए। फिर 9 निधियां, नाम दियां निधियां, होर बरकतां सब आपे ही दौड़ के आ जाणगियां। महाराज किसी गल दी कमी नहीं रहण देणगे। ਜਿਹੜੇ प्यार वालियां रूहां ने ना वो तो कहदियां ने जिन्हां नूं नहीं पता ना कि गुरु तेग बहादुर साहब दा दर है सीसगंज साहब, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, कर नौ निध आवे ताए, कर नौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। धन गुरु तेग बहादुर साहिब, धन गुरु होइयां बेअंत भुलां बख्श लेणियां। महाराज सारी संगत ते कृपा करन, इस बेड़े को पार लंघावे। ये जिहड़ा संगत दा बेड़ा सजिया है ना, इनू गुरु तेग बहादुर साहब पार लंघाण। महाराज कृपा करन, झूलते निशान रहे, सजते दीवान रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।